श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मेहरामतां भरी पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी दे महान शहीदी स्थान ते सजी साध संगत मन एकागर होवे, साडी चित बिरती गुरु चरनां नाल जुड़ सके, साडी सुरत शब्द नाल एकागर हो के जुड़े। दोषिन सारे सिमरो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत, जगत के अंदर सुखां वास्ते, कारज सिद्धि वास्ते, कुछ प्राप्त करने वास्ते कई तरह के कर्म कांड वरते जाते सन। मंत्रां नूं बोल के रटना, जंत्रां नूं कागज़ ते लिख के गल विच पाउणा। लिखण वाले नूं जंतर कहंदे सी, बोलण वाले नूं मंत्र कहंदे सी। कर्म कांड करने तांत्रिक विधि नाल, जंतर मंत्र तंत्र। सोचा जाता सी कारज सिद्धि होवेगी, प्राप्ति होएगी, सुख आउणगे। इन्हां चीज़ां दे सहारे लए जांदे सी। जिंदे जी कारज सवारन वास्ते कर्म कांड कीते जांदे सी। मरण तो बाद मुक्तियां पाउण वास्ते कर्म कांड कीते जांदे सी। लोक वास्ते ते परलोक वास्ते, हलत वास्ते ते पलत वास्ते। गुरु साहब जी ने सानू कहा भी भाई, ना तैनू कर्म कांड की लोड़ है, ना तैनू हठ की लोड़ है। सब तो वड्डी गल जिहड़ी सी, ना ही तैनू किसी विधि की लोड़ है, साधन की जुगती की लोड़ है। बड़ा सरल जिहा कारज है जिन्हों भगत साहबा ने कहा कि नामा कह तलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाम कर काम सब चीत निरंजन नाल। वो कहते मैं ते कपड़ा सीना नहीं छड्डिया, मैं ते कपड़ा रंगना नहीं छड्डिया। फर्क इन्ना सी कि हथ शरीर वास्ते किरत कर रहे सी, मन जमीर वास्ते किरत करन ला दिता। हथ शरीर की पूर्ति, उदर की पूर्ति लिए लगे हुए सी, रंगदे सी, सींदे सी। चेते इस पासे ला दिता मैं, जिहदे नाल आत्मा की पूर्ति होवे, तृप्ति होवे। तो कोई बदलाव नहीं आया। उही दुकान सी, उही कपड़ा सी, उही किरत सी। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन करी ना जीओ। रंगदा भी हाँ, सींदा भी हाँ, पर चित करतार वाल है। फर्क इन्ना की है कि हाथ विच कैंची लैके, गज लैके कपड़ा मिण रहा, अंतर आत्मे मन की कैंची, जेबा की कैंची, मन का गज, जमा दियां फाइयां कट रहा, बाहर कपड़े कट रहा सी। मन मेरो गज, जेबा मेरी काती, मप मप काटों जम की फांसी।
लगे हुए हैं इस कार्य। कबीर साहब कहते मैं खड्डी बुननी नहीं छड्डी, बाबा रविदास कहते मैं जुत्तियां गंढनियां नहीं छड्डियां। मैं तो उही किरत करदा, कुल्ला धर्म जिहड़ी मेरी खानदानी किरत सी, मेरी कुल करदी आ रही सी। ढोए ढोर समेटा, ढोए मरे हुए पशु समेटने, चुकने बाहरों संभालने, वो चुक के लियाने ढोने। तो सानू ये सुखैन तरीका दिता भी कोई लिख के, कोई रट के, कोई हथी क्रिया करके, जंतर मंत्र तंत्र कर्मकांड हठ कुछ नहीं करना। जप मन सतनाम सदा सदा, दिन राती आराधो प्यारो, निमख ना कीजा ढीला, उठत बैठत सोबत आई है। तेरा पढ़ना, तेरा लिखना, तेरा सुनना मंत्र जंतर तंत्र नहीं। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ। वाहिगुरू ही तेरे कागज़ दियां लकीरां, तेरी जुबान, तेरे कन, तेरा गला कंठ, सब पासे जप मन सतनाम। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ, हर भौजल पार उतारी। हलत पलत मुख उज्जल हुई है। जप मन सतनाम। सत मतलब सदीवी, अटल, स्थिर, अविनाशी। बाकी जो दिसै सो चालनहार, बाकी जो उपजे सो बिनसै। सत इसे लिए क्या, सत उहदा गुण है, सत ही उहदा मूल रूप है। बाकी तो ज्यों ज्यों प्रगट हुंदा त्यों त्यों नां रखते असीं। बाकी तो ज्यों ज्यों वरतदा, प्रकृति जदों नहीं वरती, किते उन्हें अजे सुन विच सी, उहदा मूल रूप मूल नाम की है, सत। बाकी तो विस्माद ही है। जिहड़ा असीं कहंदे ना वाहिगुरू, ते तेरी अचरज खेड है, अद्भुत है। तो जिहड़ा सਦੀव अटल स्थिर अडोल अविनाशी है, उहदे नाल जुड़ मना। तेरा लोक ते परलोक दोनों सवर जाणगे। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ, हर भौजल पार उतारी। यही तो एक बेड़ा है जिन्हें पार लाना। तो दयालु मेहरबान जी ने इत्थों शब्द अज शुरू किया, इच्छा पूरक धन गुरु रामदास महाराज। लोकी कहंदे सी एक रुख है, समुंदर चों निकलिया सी, उहदे थल्ले जाके बैठीए, उहनूं कल्प वृक्ष कहंदे आ, इच्छा पूरियां हो जांदियां। लोकी कहंदे सी एक गां है, समुंदर विचों रिड़क के कड्डी सी, दुध विचों ते मक्खन निकलदा, जल मथी है, जल देखी है भाई। मारे कहंदे पानी रिड़कियां भी कुछ निकलदा। गुरमत ने खंडन किया ना, इस गल नूं नहीं मन्निया भी कदी जिंदगी च पानी रिड़कियां भी कुछ निकलिया। पानी दे प्रैशर नाल बिजली बननी शुरू हुई, मशीनां चलनियां शुरू होईयां, ते कुछ लोकां नूं कहंदे उस समय भरम पै गया सी भी पानी रिड़क के बिजली कढ लईए विच। पानी दे विचों नहीं कड्ढी, उहदे नाल ते प्रैशर बिल्ट कीता सी। जल नूं मथियां, जल नूं रिड़कियां, कख नहीं निकलदा। जल मथिया, जल देखिए भाई, इह जागे हवत। पानी रिड़कियां नहीं कुछ निकलदा। पर जिन्हां ने जगत दे उत्ते इदां दीयां गल्लां फैलाईयां सन, अज भी वो विश्वास कर रहे पानी रिड़किया सी, आ निकलदा, रुख निकलदा, गां निकलदी है। इच्छा गां पूरी कर दिंदी है, इच्छा रुख पूरा कर दिंदा, जां इच्छा धारी नाग, ये भी कहा जाता है। उतों इच्छा पूरी हो जाती है। उत्थों महाराज कहते इच्छावां की पूर्ति करने वाला जो कुछ है वो सब कुछ दा खसम की है, किहदे हथ विच सारी खेड है। मेरा वाहिगुरू इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हार। तेरियां इच्छावां की पूर्ति करने वाला, तेरियां इच्छावां नूं शांत करने वाला, तेरियां इच्छावां नूं तृप्त करने वाला, सारे सुखां की दात देण वाला, सर्ब सुख दाता हर। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ,
ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਣ ਕਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ। ਸੂਤਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਡੋਰੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਘੋਗੇ ਜੋਕਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੱਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਅੜਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ। ਜੇ ਜਪਣਾ, ਜੇ ਧਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਭਾਈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਛਿਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝਾ ਚਿਤਾਰੈ। ਹਰ ਛਿਨ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਸਿੰਚਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਜਲ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੰਧਾਂ ਮਕਾਨ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਾਗ ਰਹਿਤ, ਸਵੱਛ, ਨਿਰਮਲ। ਗਰੰਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗਰਦਸ਼ ਸਾਡੇ ਉਜਲੇਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਉਜਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹਿ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਗ ਕਾਹਦੇ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਮਨ ਕੁਚੀਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਰੰਗ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸ।
ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੀ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੈ ਹੋਂ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਕੱਲੇਪਨ 'ਚ ਹੈ, ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ, ਯਾਦ, ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਰੋਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਭੌ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਣੇ। ਕੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ? ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੈਣ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਅਨਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਜਨਿਉ ਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਜਨਿਉ ਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਓ। ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੇ ਸੋਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਰਹਾਓ ਬਾਹਰ ਜਨਿਉ ਜਿਚਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਲ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਭਾਲ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰ ਜਾਲ, ਏਕੋ ਵੇਖੋ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲ। ਚੀਨੈ ਤਤ ਗਗਨ 10 ਦਵਾਰ, ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਪਹਿਰੂਆਰਾ ਸ਼ਬ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੈ।
तिलक लिलाट जानै प्रभ एक, बुझै ब्रह्म अंतर विवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाठ पढ़ै नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहों भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। अष्ट दसी चहों भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੋੜਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੰਛੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, 5-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਫਾਹੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਸਾਲ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਜਪਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? 29 ਹੈ, 29 ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1849 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪਰਚਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ,
ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 4 ਦਾਣੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 4 ਦਾਣਿਆਂ ਬਦਲੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਏ ਕਿ 1849 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਝੁਲਦੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗਲਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੰਤਰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਉੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੋਭਾ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁੱਖ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 5.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੁਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੋਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ 4 ਨੋਹੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ। ਹੁਣ ਧੋਤੀ, ਟਿੱਕਾ, ਜਨੇਊ, ਹਵਨ, ਜੱਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਬਰੇਜ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਧਰਾਤਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਨਿਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। 10 15 20 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 15 20 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 3 ਮੂੰਹ ਚੌਥਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਵਣ ਛੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਹੇ ਗਵਾਈ ਥੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ, ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਸਥੇਰਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ। ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ। ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਬਾਹਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਜਨੇਊ, ਧਿਆਨ ਕੁਸ਼ਪਾਤੀ। ਕੁਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਸ਼ਾ, ਕੁਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਐ ਤੀਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਤੀ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੇਖੀਦਾ, ਭਰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਜਨੇਊ। ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਵਾਰੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਵੀ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਜਨੇਊ, ਧਿਆਨ ਕੁਸ਼ਪਾਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਉ। ਜਸ ਜਾਚੋ ਮਤਲਬ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਚਾ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਾ ਬਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਪਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਰਮ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ 9। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ, ਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ। ਗਿਆਨ ਜਨਿਆਊ, ਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੌਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਬਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰ। ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੇ ਸੁੱਚ, ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ। ਹਰ ਪੜ, ਹਰ ਲਿਖ, ਹਰ ਜਪ, ਹਰ ਗਾਓ। ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਨਿਆਊ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਜਨਿਆਊ, ਜਿਚਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਝਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੋਤ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਨਿਆਊ, ਜਿਚਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਲ,
ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਲਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀਤਲਤਾ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਖਾ ਬੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਲਤਾ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ ਚੁੰਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਭਾਲ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਕੂੜ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਜੰਤਰ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਭਾਲ। ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਘਿਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਦਾ ਨਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ, ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਚੜ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਿਓ ਨਾ ਸਾੜ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਾੜ, ਪੈਸੇ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾੜਨਾ? ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲ। ਪਰਜਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਜਾਲਣਾ। ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ, ਇਹ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਗੱਲ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੱਜ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਦਵੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਵਣ। ਆਹ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲ ਏਕੋ ਵੇਖੋ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲ। ਏਕੋ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨੈ ਤਤ ਗਗਨ 10 ਦੁਆਰ।
कोई कागज़ है, कोई कंध है जिहड़ी पाट जानी है, दसम द्वार खुल गया। जिदन तैनूं तत्त ज्ञान समझ विच आ गया, उही गगन 10 द्वार, उही खुले विराट गगन च तेरियां तारियां ने। तत्त ज्ञान नूं समझना ही, कोई पार्ट ऑफ बाडी थोड़ा जिहड़ा इत्थों फट जाना, फिर तो किल मार के ठोक लीए भी खुल जाए, पाट जाए। की समझ के बैठे असीं साध संगत? पर जो जोगियां ने दिता, जो पांडियां ने दिता, उहदा असर है साडे उत्ते। साडा गगन 10 द्वार की है? तत्त ज्ञान की सोझी आउणी। ते तत्त ज्ञान की सोझी उन्हां नूं आउंदी है जिन्हां दा दृढ़ भरोसा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते। जांकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। चीनै तत्त गगन 10 द्वार, चीनै तत्त चीनिया नहीं। ते तू जोगियां वांग चाहुंदा मेरे 10वें द्वार खुल जाण, इंद्रियां नूं रोक के, शरीर के सुराखां नूं रोक के। चीनै तत्त ये गुरमत है। हर मुख पाठ पढ़ै विचार, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो। हर जिदन हिरदे च वाहिगुरू दा वासा होया, रसना ते परमेश्वर होया, उदन तेरे पाठ पढ़े ते विचार कीती सफल है। उदन समझ आनी भी विचार की है। भोजन भाओ, भोजन वस्त थाल टिका के कहते आओ, कर्मकांडी कहता आओ भोग लाइए, भोग आओ भोग लवा के आइए। भोजन बना के थाल परोस के वधिया हलवे मंडे बना के कहता आओ भोग लवा के आइए। कर्मकांडी कहता सी, असीं कहते हैं, असीं भी कहते पे हाँ भोग लवाइए। गुरु साहब जी कहते नहीं, ये भोग नहीं खाना उन्हें। गुरु साहब कहते मेरे ते गुस्सा ना करियो, तुसीं अर्थ आपे करियो। केड़ा भोजन लैके जा? कड़ा हलवे मंडे नहीं, भोजन भाओ। भाओ मतलब प्रेम। जे परोस के लैके जाना तो प्रेम लैके जा। वो भुखा है, रोटियां हलवे मंडियां दा नहीं, वो भुखा काहदा? गोबिंद भाओ, भगत दा भुखा। भोजन भाओ, भाओ ही तो है नहीं। उदा तो देसी घ्यो वो बना के बैठा सी मलक भागो, कहता सी आ जाओ खा लो, पर भाओ नहीं सी हैगा। ना भाओ सी ते ना भाओ सी। जिहदे भाओ सी उहदे घर जाके खा ली रोटी लालो दे। सौखा तरीका, असीं भी भोग लवाना है। तुसीं मूर्ति नूं लवांदे सी, असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं लवाउणा है। कि साडे कोल भाओ हैगा? भाओ जे भाओ हैगा ते तैनूं हलवे मंडे लियाण दी लोड़ नहीं है, फिक्र ना कर। गुरु साहब जी बोल रहे हैं, तुसीं अर्थ करियो। भोजन केड़ा? भोजन बोलो जी, भोजन केड़ा जी? भाओ। भोजन भाओ, भोजन हाँ मैं नहीं कह रहा, सतगुरु जी कह रहे। जे लियाना थाल भर के ते भाओ दा लैके आ, प्रेम दा लैके आ। भोजन भाओ, भरम भाओ भागा। जिस दिन ये भोजन लिया के कर्मकांडिया छड्ड कर्मकांड, ये भोजन का भोग लवाएगा, भरमा का नाश हो जाएगा, डर खत्म हो जाएंगे। तू सारी जिंदगी भोग लवाया, तेरे भरम नहीं मुक्के। भरम भाओ भागा, पहरुआरा शब चोर ना लग गया। जदन पहरेदार सुचेत होवे, चेतन होवे, फिर कदी चोर नहीं लगते। और सज्जना तू लुटिया जा रहा, तेन चोर लग गया, पहरा नहीं दिता जा रहा। पहरुआरा शब चोर ना लग गया। तिलक लिलाट जाना प्रभ एक, एक परमेश्वर नूं जानना, अंदर वसाउणा, यही तेरा तिलक है, यही तेरा टिक्का है, बाकी तेनूं लोड़ नहीं है। की है तिलक लिलाट? जाने प्रभ एक, बुझै ब्रह्म अंतर बबेक। परमेश्वर की सोझी नहीं आई ते बबेक कला रोटी खाण नूं नहीं कहंदे। आ बबेक है कि बुझै ब्रह्म सब गोबिंद है। फिर जिहड़ा मर्जी मेरे चमके च आके बह जे, आ बबेक है। जे वो बुझिया नहीं तो यही भरम करता रहा, ਇਹਦਾ परछावां ना पै जे, ਉਹਦਾ परछावां ना पै जे। बुझा ब्रह्म अंतर बबेक,
आचारी नहीं जीतिया जाए। जे कहें भी मैं सिर्फ अपने आप दे संजम ते हंकार कर लवां तो फिर खुसरे क्यों ना परम गत पाई। साडे भी हंकार पासे कर, भोला बन, निरछल बन, हठी ते हंकारी ना बन। आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़ै नहीं कीमत पाए। ਉਹਦੇ भी करोड़ करोड़ दे जाप करके वेख ले, समझ नहीं आई भी वो कह की रहा। पाठ पढ़ै नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चौहों, अष्ट प्लस 10 अगे चौहों, 18 पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अष्ट दसी चौहों भेद ना पाया। सारी दुनिया का ज्ञान पढ़ लै, पढ़िया ना ही भेद, बुझिया पावना। पढ़ पढ़ के गड्डियां लद लै भावें। अष्ट दसी चौह भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। जिन्हां दे सिर ते गुरु ने हथ रख के गुरमत की सोझी दिती, अंतर प्रगास होया। उन्होंने वेखो अपने निज विचों वाहिगुरू नूं वेख लिया। फोन बंद कराओ बीबी का। तो साध संगत, ये गुरु ने सानू मार्ग दिता है गुरमत का, भरम का, कर्मकांड का, अज्ञानता का नाश होवे, साहिब समत देन। असी जेनी गुलामी चों निकलीए। ते काश अज अपने बच्चों नाल बैठ के चेते करियो कि 1849 विच सिख राज का झंडा उतरिया सी। अज जरूर चेते करियो। जे किते अंदरों कोई चीस उठी तो समझ लो गुरु साहब के जड़े सिख 18वीं सदी च कहते सी ना, हम राखत पातशाही दावा। वो जंगलों च बैठे भी सानू ये उन्होंने भुल्लन नहीं दिता, राज करेगा खालसा। तो वो अर्थ शायद समझ विच आ जान। भुल्लां बख्शणियां जी असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरता पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां, शब्दों तां गावो हरि केरा। कह नानक आनंद होआ, ए मन मेरिया। हर नाल रहो तू मन मेरे, अंगीकार ओ करे तेरा। सबना गल्लां समरथ स्वामी, कह नानक मन मेरे। साचे साहिबा घर तां तेरा सब किश है, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम जिनका मन वसिया, कह नानक सच्चे साहिब। साच नाम आधार मेरा, जिन कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां, कह नानक सुनो संतो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, पंच दूत तुद वस कीते। धुर कर्म पाया तुद जिन को, कह नानक तै सुख होआ। आनंद सुनो वड भागियो, पार ब्रह्म प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे, संत साजन भये सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब। तुम मात पिता हम बारिक, तुमरी कृपा मह
ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ